रेडियो हाँ जी 1674 आस करते हैं वधिया सोहना तुहाडा दिन जा रहा होएगा। आओ चेहरे ते लियाइए एक वड्डी सारी मुस्कुराहट ते इहो ही आ शुकराना परमात्मा दा अज दा एक होर दिन देण दे लई। परमात्मा सारिआं दा दिन वधिया वधिया लंघावे। समा हो चुका अज दी कहानी दा, अज दे विचार दा। कहंदे ने एक वारी एक राजा सी जिन्हों हमेशा वध तो वध मुनाफा कमाउण दी पई रहिंदी। कोई भी चीज़ जेकर उन्होंने घट मुनाफा दे के जाती तो बहुत ज़्यादा परेशान रहन लग पैंदा। पुराने समयां दे विच कहंदे ने राजिਆਂ ने कुछ बंदे इसे करके रखे हुंदे ही क्योंकि वो उन्हां दे लई मुल तय करके आउंदे सी। बाहरले राजां तो जदों भी कोई समान किसी राज दे विच विकण दे लई आउंदा ते वो कुछ एक लोकां दी जिम्मेवारी हुंदी वो उहदा मुल तय करदे ते अपना समान जदों दूसरे राज्यां दे विच विकण दे लई जांदा ते उदों भी उन्हां लोकां दी जिम्मेवारी सी वो मुल तय करके दिंदे कि ये समान घट्टो घट्ट इन्ने क दा विकणा चाहीदा। राजे ने हौली हौली उन्हां लोकां दे उत्ते प्रैशर वधा दित्ता जिहड़े लोक इहदे लई मुल तय करन दा काम करदे सी। जदों भी उन्हां ने डील कराउणी, जदों भी कोई समान बाहरी राज तो आउणा, राजे नूं हमेशा लगना कि इन्हां ने मैनूं महंगा दवा दिता। आपां जिहड़ियां उन्हां नूं बदले दे विच वस्तां दित्तियां ने, बार्टर कीता, वो वस्तां ज़्यादा मुल दीयां सी। हमेशा ही इस गल तो उन्हां दी डांट डपट चलदी रहिंदी ते राजा कुछ ऐसे लोकां दी भाल दे विच रहिंदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਭਰ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਭਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एक बनारस का राजा जिन्हों कुछ इदां दा व्यक्ति मिल गया जिन्हें राजे का खूब फायदा करवाया। जदों भी कोई चीज़ राज दे विच विकण दे लई आउंदी ते वो मुल उहदा इदां दा पाउंदा कि लगभग कौडियां दे भाव ते राजा खूब खुश हुंदा। हालांकि समान लैके आउण वाले दूसरे देशों तो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा खफा रहन लग पे। बहुत सारे व्यापारी इस राज दे विच आउणा ही छड्ड गए। पर हुंदा इदां कि व्यापारी मना भी नहीं कर पाउंदे, जो भी वो मुल पाउंदा उन्हां नूं समान दे के छड्ड के ही जाना पैंदा। कहंदे ने एक वारी एक व्यापारी राज दे विच आया बड़ी सोहनी नस्ल दे घोड़े लैके। राजे दी हालाशेरी, राजे दी खुशामद करन दे करके हौली हौली इस बंदे दी आदत पक चुकी ही कि किसी दे भी वस्तु का बनता सरदा मुल पा ही नहीं सकता। इस तरह के नाल इन्हें घोड़ियां दा मुल 2 मुठियां अनाज पा दिता। व्यापारी बहुत खफा होया पर कुछ कर नहीं सी सकता। इधर राजा इन्ना क खुश होया कि उहदियां तरीफां दे पुल बन छड़े। वाह, तू तां लगभग मुफ्त दे विच एक घोड़े लै ले, तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत काबलियत वाला है, इसे वजह करके तू मेरे करीब है। क्योंकि राजे नूं सिर्फ मुनाफा दीदा ही। पर व्यापारी काफ़ी चातर सी। व्यापारी ने उस समय ते कोई गल ना कीती क्योंकि होर कोई चारा भी नहीं सी दिखता। कुछ एक लोगों नाल सलाह करन दे उत्ते व्यापारी ने उस बंदे दे नाल एक मुलाकात की जिन्हें 2 मुठियां अनाज दे वधिया उंदा नस्ल दे घोड़ियां दा मुल पाया सी ते उहदे नाल मुलाकात करके कहा, तुसीं बहुत बुद्धिमान हो, जिहड़ी जगह दे उत्ते तुसीं काम कर रहे हो तुहानूं ते इस तो भी किसी होर सोहनी जगह के उत्ते काम करना चाहिए। ये कित्थे फसे हो तुसीं?
ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਫੂਕ ਛੱਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਖੂਬ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਦਾਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਅਨਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਅਨਾਜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਨੋਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।